Hello friend, welcome to your favorite channel Shadher Chhat Bagan. I am Raju and today I will discuss with you how to grow rose plant in cinder. Friends, Shadher Chhat Bagan not only is a YouTube channel, it has also an excellent Facebook international group. Just 3 months ago, Shadher Chhat Bagan Facebook group and the Shadher Chhat Bagan YouTube channel both are organized a seminar, and in that seminar the different peoples from different districts of West Bengal has participated and they have lots of enjoy in this seminar. And in that seminar our honorable Rosarian Mr. Bipul Chandra Sarkar was discussed how to grow rose plant in cinder. Now I want to discuss with you how to care your rose plant in that monsoon seasons, and also how to apply the fertilizer and how to apply the pesticide, all about the rose plant in that video. So please stay with us and do not skip, and please watch the video very much carefully. I just invite to our Rosarian Mr. Bipul Chandra Sarkar. He is the great man. He is the Rosarian in our locality. He describes all these things, how to care rose plant in that summer and also monsoon moments. So watch Shadher Chhat Bagan YouTube channel. Don't go anywhere. We are come back very shortly. নমস্কার, আমি বিপুল চন্দ্র সরকার বিপুল ফার্টিলাইজার স্টোর থেকে। এখানে গোলাপ আগে একটা ভিডিও আমরা প্রকাশ করেছিলাম যে গোলাপ গাছ কীভাবে ঘ্যাসে বসানো যায়, সেটা আগে আমরা কয়েক মাস আগে এটা দেখিয়েছি। এখন বর্ষাকাল এসে গেছে, গরমে গাছকে খুব একটা যত্ন করা হয়নি, ছাওয়াতে রাখা হয়েছে, গাছের পরিচর্যাহীন অবস্থায় রয়েছে। এখন বিভিন্ন রকম যেভাবে রোগ গাছে এসছে, রোগ বা পোকা আক্রমণ হয়েছে গাছে খাবারের অবশ্যই দরকার বা প্রয়োজন হয়েছে। কিভাবে আমরা এখন এইভাবে গাছকে পরিচর্যা করব সে বিষয়ে আমি একটু আলোকপাত করছি। বন্ধুরা, ঘ্যাসে গোলাপ চাষের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখুন, এই সময় বর্ষা চলে এসছে, গরম পেরিয়ে এই সময় গাছে কি রোগ হতে পারে। আমরা ইচ্ছে করে গাছটার পরিচর্যা করিনি, অন্য গাছগুলোতে পরিচর্যা করা হয়েছে। এটা দেখুন, এই যে ঘ্যাস রয়েছে, এই গাছের মধ্যে নানা রকম রোগ পোকার আবির্ভাব হয়েছে, এবং আমরা জানি আপনার গাছেও কিন্তু এইভাবে রোগ পোকার আবির্ভাব হবে। কী রোগ পোকা রয়েছে সবটাই বিপুলদা বলবেন। প্রথমত রোগ হচ্ছে এই হচ্ছে ডাইবাগ বা হচ্ছে শুকনো, এই যে ডাল শুকনো রোগ অলরেডি এসে গেছে। এই যে ডাল শুকনো রোগ, একে যদি ঠিকমতো পরিচর্যা যদি এখন থেকে না করা যায় তাহলে টোটাল গাছটা আস্তে শুকাতে শুকাতে গাছটা মারা যাবে। এই জন্য এখনই খুব যত দ্রুত সম্ভব এটার পরিচর্যা করতে হবে। এটা কী দিয়ে আমরা পরিচর্যা করব? এটা আমরা পরিচর্যা করব এই টাটা মাস্টার 2.5 গ্রাম 1 লিটার জলে এবং প্লান্টোমাইসিন 1 গ্রাম, এই দুটো ওষুধকে একসাথে মিশিয়ে আমরা এটাকে স্প্রে করব। তাহলে পরে কী হবে, এই যে রোগটা, এই যে ছত্রাকও আছে এবং ব্যাকটেরিয়াও আছে, এই যে দুটো রোগ, এই রোগটা সম্পূর্ণভাবে আস্তে আস্তে সেরে উঠবে। এবং আমরা যদি ঠিকমতো যদি এটার পরিচর্যা না করি তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে শুকাতে গাছটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে এবং মারা যাবে। Friend, this is dieback. See, the dieback is coming from here and these branches is already dry. Tata Master. The powder is consist of metalaxyne 8% and mancozeb 64%. You have to apply 2.5 gram per 1 liter water with Plantomycin. This is the bactericide. So this bactericide you have to apply 1 gram. So 2.5 gram and 1 gram mix up with the 1 liter of water and then applied it for 10 plants. Please friend, you must do it. Then you have to cut out all the dry back branches. Right. So see, আমরা এবার এই শুকনো ডালটা কেটে দিলাম। In the monsoon seasons,
we have to cut out all the dry back branches and also the weak branches. All the flowers and all the buds all are cut. Now friends, after cut out all the weak branches, we have to apply the liquid sap powder. See here, this is the sap powder. You know that is a fungicide. Sap is the fungicide, you know, and some amount of the sap powder is diluted with some water and then applied here. See how to apply. আমরা এইভাবে দিতে থাকবো ওষুধগুলোকে, আর এইগুলোকে লাগাবো আমরা এই যে যেখানে যেখানে কেটে দিয়েছি সেখানে সেখানে আমরা অবশ্যই এই সাপ পাউডারটা দেবো। তুলিতে করে সুন্দর করে লাগিয়ে দিচ্ছি, সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম। এইবার আর একটা লক্ষ্য করবেন, যে জন্য আমাদের ভিডিওটা করা, এই গাছে একটা কুকড়ি এসছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনার গাছের পাতা একটা কুকড়ি এসছে। এটা কিন্তু এক ধরনের ভাইরাস ঘটিত রোগ। এই ভাইরাস ঘটিত রোগ কী করে বুঝবো? এই ভাইরাস ঘটিত রোগ সাধারণভাবে বহন করে লাল মাকড় বা সিঁদুরে পোকা, সাদা মাছি এগুলো বা চুষি পোকা, এরা কিন্তু এই ভাইরাসটা বহন করে। তা আমরা সবসময় যদি চেষ্টা করি এই কুকড়িগুলো রক্ষা করার জন্য, আমাদের ইন্টারপেট দিতে হবে। ইন্টারপেট 2 ml 1 লিটার জলে 2 ml 1 লিটার জলে দিয়ে স্প্রে করলে পরে এই কুকড়িগুলো আসবে না। মানে friend, if you see carefully, then you have see here the leaves of the rose plant is curling in nature. Kukri, in Bengali it is called the kukri. These the curling leaves completely cure it by using the Intrepid pesticide. Intrepid is a very strong pesticide. You using this pesticide only 2 ml added with the 1 liter water, then spray for 10 plants. এটা মোটামুটিভাবে 15 দিন পর পর এখন অ্যাপ্লাই করে যেতে হবে। কারণ কুকুরির এখন টাইম এসে গেছে, এখন হচ্ছে সাদা মাছির আক্রমণ হবে, সাদা মাছি, সবুজ মাছি। আর একটা জিনিস, লাল মাকড় বা সিঁদুরে পোকার যদি আক্রমণ হয়, সিঁদুরে পোকা যদি আসে তাহলে কাকা বলে এই ওষুধটা দিতে পারেন, অথবা সাহেরা বলে এই ওষুধটাও দিতে পারেন। দুটো ওষুধই খুব ভালো ওষুধ, দুটো ওষুধই ডোজ হচ্ছে 1.5 ml 1 লিটার জলে, 1.5 ml 1 লিটার জলে, এবং খুব ভালো করে ঝাঁকিয়ে নেবেন। 1.5 ml 1 লিটার জলে কাকা ভালো করে ঝাঁকিয়ে স্প্রে করবেন। যত বেশি ঝাঁকাবেন বা ফাটাবেন তত বেশি রেজাল্ট পাবেন, না ঝাঁকালে কিন্তু রেজাল্ট পাবেন না। এটা সায়রা, এটাও খুব ভালো ওষুধ, এটাও 1.5 ml 1 লিটার জলে বিকেলবেলার দিকে স্প্রে করবেন অন্ততপক্ষে 15 দিনে একবার। তাহলে পরে কী হচ্ছে, আপনার লাল মাকড়, সিঁদুরে পোকা, চষি পোকা, সাদা মাছি এগুলো যদি না আসতে পারে তাহলে আপনার গাছ কোঁকড়াবে না। বন্ধুরা, আমরা যে ঘাসের গোলাপ তৈরির যে ফর্মুলাটা দিয়েছিলাম সেটাকে আরেকটু পুনরায় ব্যাখ্যা করছি। আগের ভিডিওতে আমাদের দেওয়া ছিল, আবার নতুন করে ব্যাখ্যা করছি। এই মিক্সচারটা তৈরি করতে গেলে, গোলাপের এই মিক্সচারটি তৈরি করতে গেলে অ্যামোনিয়াম সালফেট এটা 40 গ্রাম লাগবে। সিঙ্গেল সুপার ফসফেট 200 গ্রাম লাগবে। এরপরে লাগছে পটাশিয়াম নাইট্রেট 13-0-45, পটাশিয়াম নাইট্রেট 13-0-45, ফার্টিম্যাক্স NPK 13-0-45, এটা 30 গ্রাম লাগবে। আর লাগছে আপনার 12-61-0 ফার্টিম্যাক্স, 12-61-0 এটাও লাগছে 30 গ্রাম, আর ম্যাগনিজ বা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট 9.5% ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, এটা লাগবে 200 গ্রাম। আর মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট অ্যাগ্রোমিন ম্যাক্স মাত্র 20 গ্রাম। Friends, in previous video we already discussed, do not apply any type of organic fertilizer in the cinder. Just take a digital measuring device and please wait. This is the ammonium sulfate, just like a salt. That ammonium sulfate you used 40 gram. Single superphosphate 200 gram. See, 200 gram single superphosphate. 200 gram. This is the potassium nitrate, and this is the one kind of NPK fertilizer. That means 13-0-45. NPK 13-0-45. That called the potassium nitrate. You may use
this fertilizer only 30 গ্রাম 30 gram, 30 gram. Then 30 গ্রাম this is the one kind of NPK fertilizer and the ratio is the 12-61-0, 12-61-0. This is the company of Aries that called the Fertimax NP, NPK 12-61-0. You may use this fertilizer only 30 gram, 30 gram. This is the Mag Mix. This is the Epsom salt, magnesium sulfate. You may collect it the any medicine shop and you may collect it the any fertilizer shop. That is the one kind of magnesium sulfate fertilizer. This is the magnesium sulfate. So kindly, this magnesium sulfate is 200 gram. You also use the Agromine Max. This is the one kind of micronutrient. Here zinc, copper, molybdenum, boron and other nutrient is there. So you may use only 20 gram. বন্ধুরা, আমরা এইগুলো সব একসাথে মিশাবো, মিশিয়ে একটা মিক্সচার তৈরি করব। মিক্সচার তৈরি করে তার থেকে 5 গ্রাম নেব। 5 গ্রাম নিয়ে 1 লিটার জলে গুলে সেটাকে আমরা 5টা টবে গুঁড়ায় ঢেলে দেবো। 5টা টবে গুঁড়ায় ঢেলে দেবো। এটা মোটামুটিভাবে এইবার যখন ওয়েদার ভালো হয়ে যাচ্ছে তখন আপনি মোটামুটি সপ্তাহে 1 দিন দিন। এরপরে যখন বর্ষা চলে যাবে তখন এটা সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন পর্যন্ত দিতে হতে পারে। তাতে দেখবেন গাছের চেহারা ভালো হয়ে যাচ্ছে, গাছে কচি ডগা দিচ্ছে, পাতা দিচ্ছে, সুন্দর গাছের শেপ এসে যাবে। Friends, after mix up the all this fertilizer in a pot, then you store it in a dry pot and from that mixture take only 5 gram mixing fertilizer and add it with the 1 liter of water. Then this solution you applied the only 5 number of pot, 5 number of the plant. In every 7 days you have applied in every plant. If you applied this fertilizer, then your plant will very much growing and the branches is the oil and the tree will able to flowering in the winter seasons. So friend, please follow these steps carefully and thoroughly. এইবার আস্তে আস্তে পরিচর্যা করতে হবে। এখন গরম ছিল, এতদিন গাছ পরিচর্যা করবে, গাছের খাবার দেওয়া হয়নি। আর এটা তো দেবেন মাঝে মাঝে, পারলে আপনারা দেবেন এই 20-20-20 ম্যাক্রোফাট, 20-20-20 ম্যাক্রোফাট 20-20-20। এটাও 5 গ্রাম 1 লিটার জলে গুলে বিকেলবেলার দিকে স্প্রে করবেন। 1 লিটার জলে 5 গ্রাম দিয়ে বিকেলবেলা সপ্তাহে 1 দিন স্প্রে করবেন। আর অ্যাগ্রোমিন গোল্ড 1 ml 1 লিটার জলে দিয়ে স্প্রে করবেন। এখন সপ্তাহে 1 দিন এটা করবেন, 1 দিন এটা করবেন, মানে সপ্তাহে 7 দিনের মধ্যে এটা 1 দিন, এটা 1 দিন। তাহলে পরে দেখবেন গাছের ভালো গ্রোথ হয়ে গেছে। এরপরে দেখবেন চষি পোকাবাস সাদামাছি যদি আসে তাহলে পরে কনফিডার আপনি দেবেন। কনফিডার 1 ml 1 লিটার জলে দিয়ে স্প্রে করবেন, 1 ml 1 লিটার জলে দিয়ে স্প্রে করবেন। গাছের চামটা পোকা হলে পরে, গোলাপ গাছের গায়ে চামটা পোকা হলে পরে 1 লিটার জলে 1 গ্রাম তার সাথে মিশিয়ে দেবেন 1.25 গ্রাম হচ্ছে কিচাম 50 SP। এই দুটোকে মিশিয়ে স্প্রে করলে পরে চামটা চলে যাবে। চামটা পোকা কি বিপুল একটু বলে দিন। চামটা পোকা এখানে নেই, পোকাটা দেখাতে পাচ্ছি না। গায়ের মধ্যে এসব গোলাপ গাছের গায়ে চোখ এসে যায়, একে চামটা পোকা বলে। Friends, in that video we are showing the different pesticides. One thing you must be remembered, there is the different pesticides. People already said, one is the Intrepid, other is the Confidar, that is the imidacloprid or Confidar, and other is the Kaka or Shara. See, that was the pesticide we may apply in the rose plant. But one thing should keep in mind. Today if you apply the Intrepid, then after 3 days you must be apply the Confidar, and then after 3 days you may apply the Kaka, that also the pesticides. So do not apply it after 1 day, minimum gap 3 days. এখন মেন যেটা আক্রমণ হবে সেটা হচ্ছে ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া। ব্যাপক আক্রমণ হবে গাছে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনারা অবশ্যই 15 দিনে একবার মাঝে মাঝে সাপ দেবেন, কখনো একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্প্রে করবেন। এই সপ্তাহে যদি আপনি সাপ পাউডার স্প্রে করেন, পরে
এর সাথে সাব পাউডার স্প্রে করবেন, এর সাথে প্ল্যান্টোমাইসিন 1 গ্রাম, এটা হচ্ছে 2 গ্রাম, সাব পাউডার 2 গ্রাম 1 লিটার জলে এবং প্ল্যান্টোমাইসিন 1 গ্রাম 1 লিটার জলে দুটো মিশিয়ে একসাথে স্প্রে করবেন। আবার 15 দিন পরে যদি ঘন ঘন বৃষ্টি হয়, যদি বৃষ্টি হয় এবং যদি মেঘলা ওয়েদার থাকে তাহলে কিন্তু এটাকে সপ্তাহে করতে হতে পারে। আবার কখনো কখনো এর সাথে মিশিয়ে দেবেন টাটা মাস্টার। এই টাটা মাস্টারের সাথে প্ল্যান্টোমাইসিন দেবেন। টাটা মাস্টার হচ্ছে 2.5 গ্রাম 1 লিটার জল এবং প্ল্যান্টোমাইসিন 1 গ্রাম 1 লিটার জল। এই দুটো দেন, তাহলে গাছের ডাল শুকনো, গাছের যে পাতা শুকনো বা পাতা হলুদ হয়ে যায়, পাতার মাঝখানে কালো কালো দাগ, এগুলো হবে না এবং গাছ সুস্থ সবল থাকবে। এইবার যখন কচি পাতা বেরোবে, প্রচুর পরিমাণে যখন গাছে কচি পাতা বেরোবে বা সুন্দর গাছে যখন চেয়ার হবে, তখন দেখবেন নানাবিধ পোকামাকড়ের আক্রমণ হবে, গাছের পাতা কেটে দিচ্ছে, পাতা খেয়ে দিচ্ছে। এর জন্য এই কিং ডক্সা একটু খুব ভালো ওষুধ, এটা ভারতা কোম্পানির ওষুধ কিং ডক্সা। এটা 1 ml 1 লিটার জলে দিয়ে স্প্রে করবেন, কিন্তু এই ওষুধটা খুব গাঢ় ওষুধ। এটাকে স্প্রে করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই 1 ml ওষুধটাকে নিয়ে একটা জলের বোতলে নিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে এটাকে ভালো করে ফাটিয়ে নিতে হবে, ওষুধটাকে ফাটিয়ে নিয়ে স্প্রে করবেন। দারুণ কাজ হবে, একটা পাতা পোকা লাগবে না, পাতা খাবে না, সুন্দর গাছ থাকবে, এইভাবে যদি আপনারা করেন, এটা দেবেন মোটামুটি 15 দিনে একবার দিলেই হয়ে যাবে, গোলাপ গাছের পাতা দেখবেন এরকম হলুদ হয়ে গেছে, পোড়া হয়েছে, একটু সাইডগুলো পোড়া। এটা যদি হয় তাহলে পরে আপনি চ্যালামিন চিলেটেড জিঙ্ক, এটা হচ্ছে 1.5 গ্রাম 1 লিটার জলে, 1.5 গ্রাম 1 লিটার জলে, আর প্ল্যান্টোমাইসিন তার সাথে 1 গ্রাম 1 লিটার জলে দুটো দিয়ে যদি আপনি স্প্রে করেন, তাহলে এই যে পাতা পোড়া ভাবটা থাকবে না এবং গাছ খুব ঝকঝকে চকচকে হবে। চিলেটেড জিঙ্ক দিলেই গাছ খুব ঝকঝকে হবে। যারা মাটিতে গোলাপ করেন তারাও কিন্তু অবশ্যই দিতে পারেন। এবং আরেকটা কথা বলছি, আমরা প্রথম ভিডিওতে বলেছিলাম যে গরমের সময় গাছ যাতে যদি শুকিয়ে না যায় তাই জন্য একটা করে স্টিলের থালা টবের তলায় দিতে বলেছিলাম, কিন্তু এখন কিন্তু বন্ধুরা অবশ্যই থালাগুলোকে সব টবের তলা থেকে বার করে দেবেন, না হলে কিন্তু জল বসা হয়ে যাবে, গাছগুলো কিন্তু গাছের শিকড় পচে যাবে, গাছ নষ্ট হয়ে যাবে। কোনো স্ক্রুড্রাইভার অথবা কোনো সরু রড বা কিছু দিয়ে আপনারা ওই গাছের যে টবের যে ছিদ্রগুলো আছে সেই ছিদ্রগুলো অবশ্যই পরিষ্কার করে দেবেন। জল নিকাশটা ভালো করে দেবেন, জল যেন টবে জমতে দেবেন না। জল যদি জমে যায় তাহলে কিন্তু গাছ হলুদ হয়ে যাবে, গাছের শিকড় পচে যাবে, সেই গাছকে কিন্তু রক্ষা করা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। এইভাবে গাছগুলো করুন, আশা করি গাছ ভালো হবে। বন্ধুরা, গোলাপ গাছের ঘ্যাসে গোলাপ চাষের পার্ট 3 আমরা ঠিক অক্টোবর মাসে আপনাদেরকে দেখাবো, কীভাবে আমরা গাছটাকে আরও সুন্দর ভুসি করব। এখন এই বর্ষাকালে গোলাপ গাছটাকে ভালো করে সুন্দর রাখতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তার জন্য যেগুলো আপনাদেরকে বলছি সেইগুলো কিন্তু আপনারা অবশ্যই করবেন। বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আপনারা প্রত্যেকটা স্টেপ একটা করে ফলো করুন এবং আশা করব এই স্টেপ যদি আপনারা ফলো করতে পারেন, আপনার গাছ সবার থেকে সুন্দর হবে এবং আপনিও পারবেন হর্টিকালচারে এই গাছ পরিচর্যা করে আপনিও পারবেন প্রাইজ জিতে আনতে। আপনাদের কাছে এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ রইল। বন্ধুরা, আমরা যা বললাম সেগুলো খুব ভালো করে ফলো করুন, একটা করে লিখে নিন খাতায় এবং এইভাবে কিন্তু আপনারা গাছ করুন। দেখবেন আপনার এই গাছগুলো একদিন ঠিক হর্টিকালচারে কিংবা যে কোনো গোলাপের প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট প্রাইজ এনে দেবে আপনাকে। বন্ধুরা, খুব চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম। আমরা ফিরে আসবো ঠিক অক্টোবর মাসের শুরুর দিকে অথবা অক্টোবর মাসের শেষের দিকে। আমরা দেখাবো এরপর আমরা প্রতিযোগিতার জন্য এই গাছটিকে কী করে তৈরি করবো। বন্ধুরা, মনে রাখবেন, ঘ্যাসে গোলাপ চাষ আপনাকে কেউ শেখাবে না, আমরাই প্রথম ঘ্যাসে গোলাপ চাষের সম্ভার নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। বন্ধুরা, দেখতে থাকুন স্বাদের ছাদ বাগান ইউটিউব চ্যানেল এবং আপনারাও সবাইকে তাক লাগিয়ে দিন এই গোলাপ চাষে। কখনোই কিন্তু আরেকবার আমরা একটা সতর্কবাণী বলছি, অনেকে কিন্তু এই গাছের মধ্যে ভার্মিকম্পোস্ট অ্যাপ্লাই করছেন, অনেকে হাড় গুঁড়ো অ্যাপ্লাই করছেন, অনেকে শিংকুচি অ্যাপ্লাই করছেন। কোনো রকম কোনো জৈব সার কিন্তু ঘ্যাসের গোলাপে দেবেন না। এটা আমাদের তরফ থেকে আপনাদের কাছে একটা স্বনির্বন্ধ অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আপনারা আশা করব ভালো করে দেখবেন এবং প্রত্যেকটা স্টেপ ফলো করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, যারা গোলাপ করতে আগ্রহী সবার কাছে এই ভিডিওটি ছড়িয়ে দিন, উপহার দিন। বন্ধুরা, মনে রাখবেন, স্বাদের ছাদ বাগান সব সময় আপনাদের সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে। আপনারা যারা চ্যানেলটিকে প্রথম দেখছেন, যারা আমার নতুন ভিউয়ার, তাদের কাছে অনুরোধ, স্বাদের ছাদ বাগান ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে আপনি বেল আইকনটিকে প্রেস করুন, তাহলে কিন্তু পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। বিদায় নিচ্ছি, সামনেই বর্ষাকাল এবং তারপরেই আমাদের গোলাপের সিজন আসতে চলেছে। ভীষণ ভালো থাকুন, এনজয় করুন এবং আপনারাও চাষ করুন এই গোলাপ গাছ নিজের বাড়িতে
ক্যাশের মধ্যে। তাই বন্ধুরা, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং নমস্কার।